आओ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦਾ वचन देखांगे और ਆਪਾਂ देखांगे नवे नियम ਦੇ ਵਿੱਚ लूका। अपना मोबाइल फोन सारे बंद कर लो, अगर किसी का फोन चल रहा है मेहरबानी करके बंद कर लियो। लूका नवे नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 1 अध्याय, पर जो भी पढ़े उच्ची आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ियो। लूका ਉਹਦਾ 1 अध्याय उच्ची आवाज नहीं सुनो 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 हले बोलना मैं उच्ची आवाज ਵਿੱਚ पढ़ियो। और जो एक बार पढ़ देगा तो शांत रहे, बाकी दूजे ਨੂੰ मौका दो। जिसमें बाइबल है लूका 1 अध्याय ਉਹਦਾ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 38 तक पढ़ांगे ਆਪਾਂ। 6वें महीने जबराइल दूत परमेश्वर ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਰਤ ਨਾਮੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। और उस कुवारी ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਮ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ है। पर वो इस वचन तो बहुत घबराई और सोचन लगी जो एक केहो जही बधाई है। दूत ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मरियम ना डर, क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुई, ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। और ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਸਾਖ ਇਲਿਜ਼ਬਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਝ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤਹੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੜਿਆ ਗਿਆ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने किया, आकाश धरती टल जाएगा, मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखियो। कोई भी इंसान अगर टाइम पीस दिखेगा या टाइम देखेगा तो मैं पक्का दसा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर तुहाडा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के उपर होवेगा, और परमेश्वर सानू की सिखाने वाले ने, परमेश्वर साडे नाल किवें गलबात करने वाले ने, तां तुहानू पता नहीं चलेगा कि ना तुहानू थकावट होवे, ना तुहानू सुस्ती आवे, ते ना ही तुहाडी कोई परेशानी रहे। क्योंकि परमेश्वर की परमेश्वर है जो वो सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर का वचन की है वो इंसान के जीवन च काम करदा गा। ते अज उही वचन तुहाडे जीवन दे विच काम करना चाहुंदा गा, लेकिन काम उस इंसान के जीवन च हुंदा गा जिहड़ा इंसान परमेश्वर के वचन नूं बहुत ही ध्यान नाल सुणदा गा। तुसीं समझ ना थोड़ा, जिहड़ा इंसान परमेश्वर के वचन नूं बहुत ध्यान नाल सुणदा गा। अगर आपां गल करिए संसार दी, इस धरती दी, तां इस धरती दे उपर संसार दे विच 3 तरह के लोग ने। गल नूं बहुत ध्यान नाल सुणियो। 3 तरह के लोग, एक तां ओह लोग जो परमेश्वर के उपर विश्वास नहीं करते, एक ओह लोग जो परमेश्वर के उपर विश्वास करते हैं, ते तीसरे लोग किहड़े होए? वो जो विश्वास करके मानते हैं। तीसरे लोग वो ने कि जिन्होंने ऊपर खुद परमेश्वर विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कोई दस सकता किहड़े किहड़े लोग ने? एक तो विश्वास नहीं करता जिहड़ा, एक तो वो लोग हो गए संसार दे विच, एक किहड़े विश्वास करते हैं, एक वो लोग हो गए एक जिहदे उपर परमेश्वर विश्वास करते हैं। हुण तुसीं देखना गा असीं किन्ने विच साडी गिनती होनी चाहिए है, क्योंकि साडे परमेश्वर वो बहुत ही महान परमेश्वर ने, वो बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश में चला जाए, लेकिन परमेश्वर की चाहते हैं कि जो इंसान है वो की करे, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, और परमेश्वर उस इंसान के ऊपर विश्वास करना। देखो इस संसार के विच ना विश्वास करने वाले बहुत लोग ने, इस संसार के विच विश्वास करने वाले बहुत लोग ने, लेकिन जिहदे ऊपर परमेश्वर विश्वास करना वो लोग बहुत ही घट लोग ने। उन्हां लोगों की गिनती वो तो बहुत घट है। हुण देखो परमेश्वर किहदे उपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर तो उहदे उपर विश्वास करते हैं कि जो इंसान परमेश्वर नूं प्यार करदा गा,
और एक वचन पढ़ो मेरे नाल बाइबल दे विचों मत्ती ओदा 22 अध्याय ओदा 37 वचन पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। देखो एक इंसान सीगा उस उत्थे कुछ लोग सीगे उन्होंने इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह नूं सवाल कीता कि असी की करिए कि सानू संदीपक जीवन मिल जाए, असी की करिए असी परमेश्वर दे राज विच चले जाइए। मतलब इहदे लई कि किहड़ा हुक्म वड्डा गा, असी की करिए उस हुक्म नूं पूरा कर सकीए, असी परमेश्वर दे वचन नूं मन सकीए। मतलब ऐसा कोई आज्ञा है, ऐसा कोई वचन है कि असी स्वर्ग में जाना चाहुंदे हां, सानू स्वर्ग मिल जाए। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਉਸਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਆਓ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੂਕਾ 9:57। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 57 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੁਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੁਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੜੋ ਇਹਦੇ 49 ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 59 ਆਖਿਆ, ਤੋਂ ਪੜੋ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਘਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਘਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾਗਾ? ਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੇ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾਗਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਸੋਚਦਾਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਗਈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਫ੍ਰੀ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਚੱਲੋਗੇ? ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੇਵਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਾਵਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਇਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। 4 ਤੱਕ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਪਤਨੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੇਮ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ? ਨੂਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? 8 ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਪਰ ਲੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਆਇਆਗਾ, ਸੇਮ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 75 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੁੱਢਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਘਰ ਛੱਡ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀ? ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਉਹਨੇ? ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਛੱਡ ਇਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਬਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਇਸਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਖਾਮ ਖਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਿਸ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਰਗੜੋ ਗੋਡੇ, ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਟਿਮਕਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ। ਉਹ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਇੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖੋ 75 ਸਾਲ ਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 133-34 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 133-34 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 19 ਦੇ ਇੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਦਰਾ ਸੀਗਾ, ਮਦਰੇ ਕਦ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੇ ਜੱਕੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭੀੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਲਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 19 ਦੇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਪਰ ਯੱਕੀ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਵਚਨ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਗਾ ਉਹੀ ਵਚਨ ਪੜਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਏ ਤਾਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ? 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 50,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਫਿਰ ਪੜੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਪੜੋ। ਪਰ ਯੱਕੀ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਫਿਰ ਅਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜਨਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ? 40 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਪਿੱਛੇ? ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡਣਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾਗਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਲਾਹ ਇਹ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਲਈ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ
मतलब सब कुछ हुण सैट हो जाऊगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे नाल है। और देखो अद्धा सब कुछ वंडता इन्हें कंगालां नूं वंडता ते बाद दे विच 4 गुना मोड़ता ते पिछे कुछ बचिया, पिछे कुछ नहीं बचिया। ते किहो जिहा हो गया है, तेरा प्रभु यीशु मसीह वर्गा हो गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुछ नहीं है, ये भी प्रभु यीशु मसीह वर्गा हो गया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह वर्गा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह पीछे चलने लग पिया। लेकिन इंसान इत्थे की करदा गा, मैं सलाह करदागा मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मैं किवें कमाई करी है। बड़े लोग करते हैं 2-4 नंबर की कमाई दे विच, अगर उसनूं कह दो भी छड्ड दे ना जी, गल नहीं करते उत्थे तां। और परमेश्वर ने की कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कि इस घर दे विच की आई है, मुक्ति आई है, इस घर दे विच निजात आई है, इस घर दे विच की है, उधार आयागा। ये की है, अब्राहम दा बेटा, ये अब्राहम दा पुत्र बन चुकिया गा। हुण देखो अजिहे लोग की करते हैं, कदे भी फैसला नहीं करते किसी नाल, कदे भी किसी नाल सलाह नहीं करते, वो डायरैक्ट फैसला लेंदे ने कि मैनूं की करना चाहिए गा। अज दे विश्वासी लोगों के जीवन दे विच देखो एडी एडी बीमारियां दूर कीतियां प्रभु यीशु मसीह ने, ऑपरेशनां तो बचाया, हर समस्या में परमेश्वर ने बाहर कढ़िया। लेकिन जब बंदगी लिए जाना होवे तो फिर इंसान सलाह करता गा, मैं दसदा नहीं सोच के तुहानूं, मैं तुहानूं अद्धे घंटे तक फोन कर दांगा, मैं भी समझ जाना ठीक है तेरा बच गया अद्धा घंटा। तो इस इंसान ने तो सलाह नहीं करी, ना तो जीवन में कोई चमत्कार होया, ना ये बीमारी गई, ना कोई ऑपरेशन तो बचा है, कुछ भी नहीं होया जीवन के। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह ने की किया, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो की करे, अपने आप का इनकार करे। लेकिन इंसान अपना इनकार नहीं करना चाहता, अपना जब इनकार नहीं करना चाहता तो वह इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल भी नहीं सकता, वो इंसान प्रभु यीशु मसीह कदे भी खुश नहीं कर सकता। देखो इसने किसी ने भी सलाह नहीं की। एक वचन पढ़ो मेरे नाल, लूका ਉਹਦਾ 21 ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਉਸਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। हाँ देखो प्रभु यीशु मसीह जब धरती उपर सीगे तां एक जगह प्रभु यीशु मसीह बैठे सीगे तां उत्थे काफी लोग सीगे जो धनवान लोग सीगे, वो की कर रहे सीगे, वो काफी पैसा पा रहे सीगे। लेकिन उत्थे एक पढ़ो जगे, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। हाँ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ देखो प्रभु यीशु मसीह ने की कहा, एक विधवा सीगी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਮੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਾਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਮੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏ ਤਦ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, परमेश्वर के काम ਲਈ कमजोर पै जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने की कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, ਇਹਦਾ मतलब कि यीशु मसीह के पीछे कोई कमजोर इंसान चल ही नहीं सकता, ना कोई इंसान कमजोर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ सकता है। आएगा कौन? वही आएगा कि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करना चाहता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ो मेरे नाल, लूका ਉਹਦਾ 5 अध्याय। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੜਿਆਗਾ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੂਕਾ 5 ਦੇ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 19 ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਪੜੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਗ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖੇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖੇਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਲਦ? 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਜੋੜੀ ਮਤਲਬ 24 ਬਲਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ 24 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗਾ। 24 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਲਦ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ
ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ 24 ਬਲਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਅਟਕਾਓ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੇ ਆਏ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਵਿਧਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪਿਆਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ?
ਕੌਣ ਇੰਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਿਆਰ? ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਦਾਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਗਾ, ਅਗਰ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਅੱਜ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਬੈਠੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਕਦ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾਗਾ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਯੂਦਖੁਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਠਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰੇ ਜਿਉਂ ਪੌਲਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੌਲਸ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਂਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਂਗਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਮਰੂਗਾ। ਲਓ ਧਿਆਨ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਲਣ ਦੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹਿਮੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਮੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, पेज नंबर 619। नहम्या ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, पेज नंबर 619। बड़ी आवाज आ रही है, मिले नहीं हले? पढ़ो जी, 2-3 ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਅਜਰਾ ਜਾਜਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੰਬਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 2 ਨੂੰ। ਅਜਰਾ ਜਾਜਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਚਨ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਰੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਨਹਿਮੀਆ ਵੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-2, 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ,
ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ 3 ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਅਤੇ ਜਲ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ? ਪੋ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦ ਤੱਕ? ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਪੌਣ ਫੁੱਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਹਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣਾ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਡਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਤੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜੋੜ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਕੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, 2 ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਐਸਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ? 2 ਚੱਕਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ, 2 ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੂ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚੂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ
ਛੱਡ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 7 ਤੇ 8 ਵਚਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨ ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਠਣਾਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ? ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸੇ ਉਸਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 19 ਦੇ ਪੜੋਗੇ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾਂਗਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲਾਂਗਾ, ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤਦ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਾਬ ਸੀ, ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ। 4 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਦ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਹਾਬ ਨੂੰ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ
ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਰਾਹਾਬ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਖੁਫੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਾਬ ਹੈ ਜੋ ਵੈਸ਼ਿਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੌ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ? ਰਾਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, 2 ਦੀ 12 ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਬੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੌ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਹਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਮੱਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਲਮੋਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਰਾਹਾਬ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ। ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਸ਼, ਮਤਲਬ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਬਾਪ ਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। 1 ਦੀ 5 ਪੜੋ। ਅਤੇ ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਹਾਬ, ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਹਾਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜੇ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜੋ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲਦਾਗਾ? ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆਗਾ? ਰਾਹਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆਗਾ। ਰਾਹਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਭੋਜ ਤੋਂ ਵੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਥ, रूथ कौन है? रूथ कौन है? बोलो, कोई बात नहीं। रूथ कौन है? एक औरत है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਰਾਹਾਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆਗਾ? ਰੂਥ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉਬੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਬੇਦ ਤੋਂ ਯਸੀ ਜੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਯਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਰੀਆ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਰੀਆ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ, ਉਰੀਆ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ। ਉਰੀਆ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਲਪਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਲਪਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਪਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਹਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਥ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਤਮਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ 7 ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਔਰ ਰੂਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੂਥ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 18 ਪੜੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ? ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆਗਾ? ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆਗਾ? ਰਾਹਾਬ ਦਾ। ਰਾਹਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਰੂਥ। ਰੂਥ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਰੀਆ ਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮਰੀਅਮ ਬਾਰੇ, ਮਰੀਅਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 27 ਵਚਨ। ਛੱਬੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, 1 ਦੀ 26। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੂਤ, ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਜੇ ਦੀ ਕੁੜਮਈ ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਰੀਅਮ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾਗਾ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੰਸਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਅਮ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਕੁਆਰੀ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਰ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਈ। ਵਧਾਈ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਣੋ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੜੋ, 31 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਰੀਅਮ ਚੌਂਕ ਗਈ, ਮਰੀਅਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ। ਕੌਣ ਜਨੇਗੀ? ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮਰੀਅਮ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਰੀਅਮ ਕਰੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਚਨ ਨੂੰ। 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁਦਾ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢੀਏ, ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਸਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਆਪਣੇ 38 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਹਾਂ ਤਦ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਕਿਹਾਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ? ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਯੂਸਫ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੂਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ। ਦਾਊਦ ਕਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ। ਦਾਊਦ ਕਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ? ਦਾਊਦ, ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਤਮਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ। ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਤਮਾਰ। ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਤਮਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਤਮਾਰ ਦੋਨੋਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੱਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਯੂਸਫ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦੇ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ 38 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਵੀ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਵੀ। ਔਰ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਉਸ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ,
ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਲੁਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2%, 5%, 10%, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੇ। और कोई भी आवाज ना करे, अखा बंद। और हुण समा का अपने आप को सवाल करन दा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए की कुछ किया। अपना स्वर्ग छड्डिया, अपना मान सम्मान छड्डिया, अपनी जान तक दे दी। लेकिन मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह लिए की कर रहा गा कि मैनू प्रभु यीशु मसीह तो वध के मेरी जान प्यारी है, मेरा मान सम्मान प्यारा गा, मेरी इज्जत प्यारी है, मेरा कारोबार प्यारा गा। अगर परमेश्वर का वचन सानू कुछ कहता गा तो मैं किहदे नाल सलाह करदा गा और किहदी सलाह लैना गा। अब्राहम ने किसी नाल कोई सलाह नहीं की, पौलुस ने सब कुछ छड्डिया, किसी नाल सलाह नहीं की। पतरस अपनी मच्छियां, अपना जाल, अपनी किश्ती छड्ड के चला गया, किसी नाल सलाह नहीं की। राहाब ने अपना परिवार बचाने के लिए किसी नाल सलाह नहीं की। एलीशा ने अपना सब कुछ छड्ड के वो परमेश्वर के पीछे चलिया। जकई ने अपनी जायदाद खत्म कर दी, अपने को कुछ भी नहीं रखा, उसने किसी नाल सलाह नहीं की। ते मरियम ने अपनी इज्जत दाव के उपर लगा दी। उसने अपने भैनों के नाल, अपने भाइयों के नाल, अपने माँ बाप के नाल, अपने लोगों के नाल, इत्थे तक कि जो उसका पति होने वाला सीगा उहदे नाल उसने सलाह नहीं की। मरियम ने की कहा कि मेरा परमेश्वर, मैं उसनूं प्यार करती हाँ, मैं उसकी दासी हाँ, और मेरा परमेश्वर मैनूं जो कहेगा मैं उही करांगी। चाहे मेरी इज्जत वो दाव के उपर लग जाए, चाहे लोग मैनूं कुछ भी बोलन, चाहे लोग मेरे लिए कुछ भी सोचन, मैनूं किसी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के पीछे चलांगी और मैं मेरे परमेश्वर नूं खुश रखांगी। अज फैसला तुसी लेना गा, क्योंकि तुसी अपनी जिंदगी का आप मालक हो।
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਕੌਣ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਂ? ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਗਾ? ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ।